ओम शांति 23 सेप्टेम्बर 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे प्रत्येक कथारे जोग शक्ति को कार्य रे लगाओ। बाबा को किछि भी पचारिबार आवश्यकता नहीं। तुम्हें समस्ते ईश्वरीय संतान तेणु कौनसी भी असुरी काम कर नहीं। प्रत्येक कथारे जोग शक्ति को कार्य लगाओ। बाबा को किछि भी पचारिबार आवश्यकता नहीं। तुम्हें समस्ते ईश्वरीय संतान तेणु कौनसी भी असुरी काम कर नहीं। प्रश्न तुमर एही जोगबलर करामती कौन? तुमर एही जोगबलर करामती कौन? उत्तर एही जोगबल द्वारा ही सब कर्मेन्द्रिय तुमर अधीन हो जाउछि। जोगबल बिना तुम्हें पवित्र हो पारिबो नहीं। जोगबल द्वारा ही सारा सृष्टि पवित्र हेउछि। सेथिपाई निजे पवित्र हेबा पाई बा भोजन को शुद्ध करिबा पाई जोगर यात्रा रे रुह। बुद्धिमान होई कार्य कर। नम्रतार सहित व्यवहार कर। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानक बुझाउछन्ति दुनिया रे काहाकू हेले जना नाही जे आत्मिक पिता आसी स्वर्ग अथवा नुआ दुनियार स्थापना किपरि करुछन्ति। ए कथा केही हेले जानि नाहंती। तुमको बाबांक ठारू किछि मागिबा दरकार नाही। बाबा सब किछि बुझाउछन्ति। किछि हेले भी पचारिबार आवश्यकता नाही। सब किछि स्वतः बुझाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति मोते कल्प कल्प एही भारत खंडरे आसी कौन करबाकू हेबो ताहा मु जानिछि। तुमे जानि नाह। प्रत्येक बुझाउछन्ति केही गोटिए अक्षर भी न पचारिले भी सब किछि बुझाउछन्ति। केबे पचारुछन्ति खाइबा पीबार असुविधा हेउनी तो? एहा तो बुझिबार कथा अटे। बाबा कहउछन्ति सब कथारे जोगबल द्वारा काम कर एवं जो स्थान को जाउछ सबुठु बड़ कथा हेला बाबा को निश्चय मने पकाओ। आउ कौनसी असुरी कार्य कर नहीं। आमे ईश्वरीय संतान अटु। से समस्तंकर पिता समस्तंक पाई एही गोटिए ही शिक्षा देउछन्ति। बाबा शिक्षा देउछन्ति पिला माने तुमको स्वर्गर मालिक हेबार अछि। राजत्वरे मध्य पदवी तो रही थाए ना। प्रत्येक को पुरुषार्थ अनुसार पदवी मिली थाए। पिला मानको ही पुरुषार्थ करिबाकू हेबो एवं प्रारब्ध मध्य प्राप्त करिबाकू हेबो। पुरुषार्थ कराइबा पाई बाबा आसुछन्ति। तुमको किछि हेले जना नथिला जे बाबा केबे आसीबे आसी कौन करिवे आमको केउ आड़े नै जिबे। बाबा ही आसी बुझाउछन्ति ड्रामार प्लान अनुसार तुमर केउठारु पतन होइछि। कहउछन्ति एकदम उच्चरु खसी आसीछ। टिकिए हेले भी बुद्धि रे आसु नाही जे आमे किए एबे अनुभव करुछ ना। तुमे स्वप्न रे सुधा भाबी नथिल जे बाबा आसी कौन करिवे। तुमे मध्य किछि जानि नथिल। एबे बाबा मिलिछन्ति तेणु बुझुछ जे एपरि बाबांक उपरे पूरा समर्पण होई जिबा उचित। जेपरि पवित्रता स्त्री स्वामी निकटरे समर्पण होइथाए चिताग्नि रे धास देबाकू मध्य डरी न थाए। केते बाहादुर होइथांती। आगरू बहुत निआरे झास देउथिले। एठारे बाबा तो एपरि कौनसी कष्ट देउ नाहंती। एठारे भले ज्ञान चिता नाम होइथिले मध्य जड़िबार कौनसी कथा नहीं। बाबा लोहणीरू चुट्टी बाहर करिबा सदृश्य सब किछि बुझाउछन्ति। पिलामाने बुझुछन्ति जन्म जन्मांतरर पापर बोझ मुंड उपरे रहिछि। अजामिल जणे नुहे। एठारे प्रत्येक मनुष्य जणे जनक ठारू अधिक अजामिल अटंती। मनुष्य मानकु कौन बा जना जे पूर्व जन्मरे कौन कौन करिथिले। एबे तुमे बुझुछ जे आमे पाप ही करिथिलु। वास्तव रे एबे जणे हेले पुण्य आत्मा नाहंती। समस्ते पाप आत्मा अटंती। जदि पुण्य करिवे तेबे पुण्य आत्मा होई जिवे। सत्य जुगरे पुण्य आत्मा माने रही थांती। केही जदि डाक्तरखाना आदि तैयारी करुछन्ति तेबे ताहा द्वारा कौन हेबो। सीढ़ी तळकू ओह्लाइबारु तो मुकुली पारिबे नाही। आरोहण कला तो हेउ नाही ना बरं आहुरी तळकू खसी जाउछन्ति।
ବାବା ଏତେ ପରମ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି ଯିଏ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଅ, କାହିଁକିନା ସିଏ ପତିମାନଙ୍କର ପତି, ପିତାମାନଙ୍କର ପିତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାବା ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଥିବା ବାବା କେତେ ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କନ୍ୟାମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାବା ନିଜେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଅହଙ୍କାର ଟିକିଏ ବି ନଥିଲା। ବାପ ଦାଦା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ବି କର୍ମ ହେଉ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବି ଅଥବା କରିବି। ଉଭୟ ଯେପରି ଏକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦାଦା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ମାୟାର ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ପିତା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କର ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କଥା ମାନୁ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି କାମ କର ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଓଲଟା କାମ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଲଟା କାମ ପାଇଁ ହିଁ ମନା କରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ମାରନ୍ତୁ ଅଥବା ପିଟନ୍ତୁ, ଏପରି କିଛି ବାବା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଏହିଭଳି କୁହାଯାଉଛି, ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁମ୍ହାରେ ଦର କୋ କଭି ନେହିଁ ଛୋଡ଼େଙ୍ଗେ। ତୁମ ଦ୍ୱାରକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବି କୁହ। ବାହାର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବାବାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେବେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରଜନ୍ମରେ କିଛି ମିଳିବ। ନା, ଏହି ପରଲୌକିକ ପିତା ହିଁ ତୁମକୁ ବେହଦ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏହି ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛ ତେବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ନଚେତ୍ ଡିସମିସ୍ କରିଦେବେ। ନିଜର କାମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସ୍ନେହର ସହିତ କାମ କର, ନଚେତ୍ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଆଖି ଦେଖାଅ। କାହା ଉପରେ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି ନା। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରହିବା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ତୁମେ ଡାକିଛ ନା, ହେ ପତିତପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା, ନଚେତ୍ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମ ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ସହନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଉପାୟମାନ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଚାଲ। କୁହ ତୁମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଟ, ପୁଣି ଇଏ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପତି, ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସବୁକିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଅଟକାଉଛ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପତିତପାବନ କୁହାଯାଉଛି ନା। ତୁମେ ହିଁ ପବିତ୍ର କରାଇବାବାଲା ହୋଇଯାଅ। ଏହିପରି ସ୍ନେହ ଏବଂ ନମ୍ରତା ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି କ୍ରୋଧ କଲେ ତେବେ ଫୁଲର ବର୍ଷା କର। ମାଗିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ମଦ ପିଇଲେ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ, ନିଜକୁ ରାଜା ଭାବିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବିଷ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହା ନ କହିଲେ ଭଲ। ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ଥରେ ଦୁଇଥର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବାସ୍ ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ନିଶା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ, ବିକାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ଯୋଗବଳ ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗବଳରେ ହିଁ କରାମତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୋଗର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବାହାରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି, ଘର ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ତ ଅଧାକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣାନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କର୍ମ କରୁଛ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଧାରଣ ନ କରିଛି
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ପୁଣି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ପୁଣି କେହି କେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଛାୟାର ଶରୀର ହୋଇଥାଏ। କେହି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, କେହି ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କେହି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଯେପରି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ବହୁ ଦିନରୁ ଦୂରରେ ରହି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିବା ଆଦରର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ମିଶିଛ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ? ବାବା କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ବାବା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବାଦଶାହୀ ହିଁ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଦ୍ଧି କରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆସାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ଏ କଥା ଆଉ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ତାଙ୍କ କୁଳର ଅଟୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚକ୍ର ଆଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାହିଁ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହିଭଳି କେହି ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କଥା କହିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ, ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଆମକୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଏହିପରି ହୋଇଯିବୁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରାଇ ଘୂରାଇ ଆମେ ଦେବତା ହୋଇଯିବୁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା। ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚକ୍ରର ଆୟୁଷ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ହିଁ ସମାଚାର ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ କି ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ କଇଁଛ, ମାଛ ଆଦି କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସବୁକିଛି ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କେବଳ ତାହା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ତେବେ କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତ ଏପରି ହୋଇଛ, ପୁଣି କାହାକୁ ନିଜ ସମାନ କରାଉଛ? ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ପୁଣି ଥରେ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନା କରିବାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀକୁ ମନା କଲେ ତ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବର୍ଜନାର ଡବାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆବର୍ଜନାର ଡବା ହିଁ କୁହାଯିବ। ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏ କଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏ କଥାକୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଥିବାରୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ତୁମର କଳ୍ପନା। କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଶରୀର ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଳ୍ପନା। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହା ଖେଳ ଅଟେ। ଏପରି କଥାମାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅନ୍ୟ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପୁଣି ଏହି ନାମ ରୂପରେ ଆସି ଏହି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବତ୍ସା ନେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ। ଏହା କେତେ ଅସରନ୍ତି ରୋଜଗାର ଅଟେ। ଯଦିଓ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନମସ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ବାବା ଯେପରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସେହିପରି ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। ମନା କରିବା ଅନୁଚିତ। 2ରେ ପିତାମାନଙ୍କର ପିତା, ପତିମାନଙ୍କର ପତି, ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସିବାକୁ ହେବ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କେବେହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଓଲଟା କାମ କରିବାରେ ନାହିଁ। ବରଦାନ। ଖୁସି ରୂପକ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ସଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଭବ। ଖୁସିର ସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ ଖୁସିର ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଖୁସି ହଜି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁର କ'ଣ ହେବ, ପରିବାରର କ'ଣ ହେବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେବ ନା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଏତେ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସବୁ ପୁରୁଣା ହିଁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ଯାହା ବି ହେବ ଭଲ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ, କିଛି ବି ଖରାପ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଜତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହାକୁ କେହି ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଏହି ସଂସାରକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଖେଳ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳନା ମନେକରି ଚାଲିଲେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାରୂପ କର। ଶେଷରେ ଆସି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଧାର। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଦବମାନେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାନ ବା ଆତ୍ମିକ ଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାରିମାମୟ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଯାଦବ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁରୋପୀୟ ବାସୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖମୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଶାନ ଦ୍ୱାରା ପରଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତାର ବରଦାନ ଦିଅ। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସେହି ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।